الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اور جو چیز تیرے علم میں نہیں آ سکتی اس کی کھوج اور اس کے پیچھے نہ لگ. بلا شبہ یہ سننا، دیکھنا، سمجھنا، ان سب کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مذہب اور دین کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں جب تک انسان کو سمجھ نہ آئیں اس کے لیے اس پر اطمینان حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی بنیاد کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان متشکک ہو جاتا، شک میں رہتا ہے، یا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب بندہ چیزوں کو اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ میرے ایمان کی بحالی، میرے ایمان کی موجودگی یا میرا ایمان کا بچاؤ اسی میں ہے کہ میں ان باتوں کو مان لوں، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو وہ یہ کہ اسلام کے عقائد اور اس کے پیچھے کار فرما بنیاد، یعنی یہ کائنات، اس میں موجود انسان اور اس انسان کا یہاں آنا، اعمال کرنا اور پھر یہاں سے چلے جانا، یعنی انسان کا کائنات سے تعلق، وہ کیوں آیا، کہاں سے آیا اور اس نے کہاں جانا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں اور ان کے جواب کے اندر وہ تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو اتنی حتمی اور یقینی ہو کہ جس کے بعد میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو اس حوالہ سے لوگوں نے جہاں ٹھوکر کھائی، انسان جب حقیقت سے دور ہو گئے اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں غلطی کی بنیاد پر ہدایت کی بجائے جب وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، تو اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ تفصیل طلب بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اس مقدمے کو سمجھیں جس کے متعلق میں شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے اپنے طور پر کہ میرے لیے بقا اسی میں ہے۔ یعنی ہر چیز کو انسان قبول کرنے کے لیے یہ اصول ٹھہرا لے کہ مجھے وہ بات سمجھ آئے تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، تو اس میں اس کو جگہ جگہ ٹھوکر لگے گی، اور وہ جس طرح پہلے متشکک تھا، پہلے جو ہے وہ اطمینان سے محروم تھا، اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد اس کی محرومی اور بڑھ جائے گی، تسلی اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن میں اس وقت جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہی چیزوں کے جواب کے حوالہ سے ایک تأثر یہ دیا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزوں کو جبر کے ساتھ قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب اس الزام کی حقیقت کیا ہے کہ کیا ہم جبر کے تحت، یا مذہبی انسان جو ہے وہ جبر کے ماتحت زندگی گزارتا ہے اور پھر مجبور ہو کر ہی رہتا ہے؟
यानी क्या ये बात दुरुस्त है या ऐसा नहीं है? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जब हम अकल की बात करते हैं तो उस अकल के बारे में फैसला भी खुद ही कर लेते हैं कि फला चीज अकल कहलाती है। हालांकि अकल जो है ये अल्लाह ताला की अता करदा उन कुव्वतों में से एक कुव्वत है जिसके जरिए इंसान चीजों का इल्म हासिल करता है। यानी बुनियाद है इल्म, किसी भी काम की, कोई भी फेल हो, अमल हो, जुबान से हो या आज़ा से हो, उससे पहले इल्म यानी जानना, उस इल्म की बुनियाद पर कौलो फेल का करना वो तसल्ली बख्श भी होता है और मुफीद भी रहता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांध कर यह बात कही है कि अल इल्म क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, इल्म जो है वो जरूरी है कौल और अमल से पहले। अब इसी के तहत जो मजहबी लोग हैं, मजहबी से मेरी मुराद ये है कि एक खास तसव्वुर रखने वाले अपनी चीजों के फैसले के एतबार से सिर्फ एक बात पर इक्तिफा न करने वाले, बल्कि मामले को किसी दूसरे के सुपुर्द करने वाले। तो ये जो तासुर है कि शायद अकल यानी उन कुव्वतों में से एक कुव्वत जिसके जरिए इल्म हासिल किया जाता है, मजहबी लोग इसको नहीं मानते या मजहब का अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहले तो याद रखें कि इल्म के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो कौन कौन सी हैं, असबाब इल्म क्या है। तो आमतौर पर यह बयान किया जाता है कि वो 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान इल्म हासिल करता है, यानी वो आलात जिनके जरिए इंसान जो है वो इल्म तक पहुंचता है। एक अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी ने अकायद पर एक किताब लिखी है और उन्होंने आम बातें की हैं, फिर उसको मजहब के बुनियाद पर दुरुस्त साबित करने के लिए दलाइल दिए हैं कि आखिर ये जो आम बातें हैं मजहब इसके बारे में क्या कहता है। अकायद के हवाले से वो किताब उन्होंने कहा, असबाबुल इल्मी लिल मखलूकी सलासतुन, मखलूक के लिए जो असबाब इल्म है वो 3 है। इससे मालूम होता है खालिक को उन्होंने निकाल दिया है, इसी लफ्ज से मालूम हो रहा है। यही बात अच्छी तरह समझने वाली है जो मैं आज बातें कर रहा हूं। मखलूक के लिए इल्म के असबाब 3 हैं, यानी बंदों को, इंसानों को, मखलूकात को, बनाई हुई चीज को जब किसी चीज का पता चलता है तो वो 3 तरह है, अल हवासुस सलीमा वल खबरुस सादिक वल अक्ल। तो वो कहते हैं पहली चीज वो हवास होते हैं, हवास जिसको हम 5 सेंसेस कहते हैं, यानी चीजों को चखना, चीजों को देखना, चीजों को जो है वो सुनना, यानी ये जो 5 चीजें हैं, समो, बसारत, जायका, इस तरह ज़ौक़ की जितनी भी चीजें हैं, लमस वगैरह है ये हवास कहलाते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा हवास नहीं, हवास सलीमा। महज हवास काम नहीं देते जब तक कि हवास दुरुस्त ना हो, इसलिए कि अगर इनमें से किसी में खराबी आ जाए, देखने के अंदर नक्स पैदा हो जाए, छूने में इंसान का हाथ आगे नहीं बढ़ सकता, या टच करने से चीजें जो है उसको पता ही नहीं चलती, तो वो उसके हवास सलीम नहीं है, दुरुस्त काम नहीं कर रहे। इसलिए हवास भी ऐसे होने चाहिए इल्म के उसूल के लिए जो सलीम हो, सही हो, दुरुस्त हो, उनके अंदर नक्स ना हो। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो है खबर सादिक। ये है दरअसल वो चीज जिसको उन्होंने उमूम के साथ बयान किया है, और सारे का सारा मजहब का मुकदमा इसी बात पर है कि खबर सादिक जो है वो क्या है। लेकिन आज मैं उसको बयान करने की बजाय तीसरी चीज जो है उसकी तरफ इशारे करता हूं। तीसरी चीज उन्होंने कहा अकल। यह भी एक जरिया है इल्म के हासिल करने का, अकल। और जहां तक मजहब और दीन का ताल्लुक है, यह बात अच्छी तरह जहन में रखें। आप यकीन जाने मैं ये पूरी बसीरत से बात कर रहा हूं कि अगर दीन के अंदर अकल नहीं है वो दीन नहीं है, वो वाक़तन जबर है। इससे बड़ी ज्यादती फिर इंसान पर नहीं है कि उसको कहा जाए कि अकल की जरूरत नहीं है, बस तुम इसको जो है वो मान लो। तो सही बात यही है कि दीन सारे का सारा नाम जो है वो इस कुव्वत से फायदा उठाने का नाम है।
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 300 تقریباً آیات ایسی بیان کی ہیں جس میں زور ہی اس بات پر دیا ہے، افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تتفکرون افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله وما يذكر الا اولو الالباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. یعنی اسی عقل کو کئی لفظوں سے تعبیر کیا ہے، کہیں لب سے، کہیں لفظ جمع الباب سے، کہیں فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں صرف جو ہے وہ عقل کی بات کی ہے. وما يعقلها الا العالمون. عقل وہ رکھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. مطلب اس طرح کی بے شمار آیات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. صرف اگر انہی کو پڑھنا شروع کر دے آدمی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہی عقل مند ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تم عقل کو اختیار کرو. جو اس عقل کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر نہ اللہ کو مانتا ہے نہ ہدایت پر رہتا ہے. وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یعنی یہ اعضاء کا ذکر کر کے بھی اس کو اٹیچ کر دیا عقل کے ساتھ. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو ان حواس سے بھی فائدہ اٹھا کر عقل سے کام نہیں لیتا وہ پھر انسان نہیں ہے، وہ تو جانور ہے. بل ہم اضل اس سے بھی بڑا ہوا ہے. اولئک هم الغافلون. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے ایک ہے عقل، عقل غریزہ اسے کہتے ہیں. مشکل الفاظ ہیں یہ، چونکہ بحث کچھ اس طرح کی جو ہے وہ لوگ اہل علم کتابوں میں بیان کرتے ہیں. جبلت ہر انسان کے اندر ہے، وہ ابتدائی چیز عقل کے حوالے سے جبلی چیز. ایک اس کو کہتے ہیں عقل غریزہ، ایک ہے جس کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں فطرت ہے یا وہ شعور ہے اور بصیرت ہے. عقل و شعور یا شعور و بصیرت، یہ ہے وہ چیز کہ جو نتیجے کے طور پر اس عقل اور قوت کو استعمال کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے القوت المتحیہ للعلم لقبول العلم. علم کے قبول کے لیے جو قوت تیار کی گئی ہے وہ عقل ہے، یا اس کے نتیجہ کے اندر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ عقل ہے. تو یہ سمجھو کہ پہلی جو ہے وہ وہی عقل غریزہ ہے، اور دوسری کیا ہے وہ جس کو شعور اور بصیرت کہتے ہیں. یہ شعور اور بصیرت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے ہٹ کر جب انبیاء کا ذکر کیا تو اس وقت بھی کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب. میرے ان بندوں جو بندوں کے سردار ہوتے ہیں جن کا مقابلہ عام انسان نہیں کر پاتا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اولی الایدی والابصار، ان صاحب بصیرت لوگوں کا تذکرہ کرو. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ جو لوگ تمہیں تانا دے رہے ہیں ان سے کہو میں کسی جہالت پر نہیں ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں پوری بصیرت اور عقل و شعور پر ہوں. یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، عقل پر بہت زیادہ زور ہے. کہیں کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس سے جو ہے وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر چاہتا ہے، اس کو سمجھ دے دیتا ہے، سمجھ نصیب ہو جاتی ہے اس بندے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا ای المؤمنین افضل. مومنوں میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، اچھے اخلاق والا جو ہے وہ افضل ہے. پھر فرمایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد القیس، جو دانا آدمی ہے، عقل والا آدمی. عقل جو ہے، اب اس کے بغیر، اس اتنی بڑی قوت کے بغیر اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ اعضاء اور حواس خمسہ جو ہے جب تک ان کے ساتھ عقل شامل نہ ہو یہ بھی بے قدر ہو جاتے ہیں. آپ کسی چیز کو چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، آپ ہاتھ لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کی جو ہے وہ عقل نہیں ہے اس دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حواس ہوں، یہ عقل ہو، یہ جتنی بھی قوتیں ہیں ان کے دائرہ کار ہیں، یہ بے لگام نہیں ہے. ان کی حدود جو ہے وہ غیر متناہی نہیں ہے، حد مقرر کر دی گئی. حواس کیا ہے؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں، اس مسجد کے آخری تک، اس بازار تک یا اس گلی تک میری نظر جا رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آنکھ میری موجود ہے لیکن میری آنکھ دیکھ نہیں پا رہی. میری آواز جو ہے وہ کہاں تک سنائی دے رہی ہے؟ یہ حواس کی بات ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کا دائرہ ہے. اس سے بڑھ کر یہ اپنے آپ کو کام میں لا کر علم کا
हुसूल इनके लिए मुमकिन नहीं है, इल्म हासिल नहीं कर पाते, दायरे हैं इनके, महदूद है ये भी। बिल्कुल यही बात जो है वो समझने वाली है, जिसके न समझने से नुकसान होता है कि ये अकल जो है इतनी बड़ी कुव्वत होने के बावजूद भी ये अपने दायरे और हद के अंदर जो है वो काम करती है। जब उसका दायरा जो है वो खत्म हो जाता है, ये अकल भी काम नहीं करती। ये कुव्वत ही ऐसी है और इसी के अंदर भला था, यही फायदा था। यानी अकल को इस्तेमाल करने के बाद ये बात कहना, ये इंसान जो एक हद से आगे देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, वो ये कहना शुरू कर देता है कि जो चीज अकल में नहीं आती, जो अकल के दायरे से बाहर है, वो चीज है नहीं है। इसको कहते हैं जहालत, इसको कहते हैं लाइल्मी। यानी मैं कहूं कि मुझे इसके आगे जो है वो दिखाई नहीं देता, लिहाजा वो चीज इसके बाद कोई है ही नहीं है जो देखने वाली हो, तो सब कहेंगे कि इससे बड़ी बेवकूफी और हमाकत क्या है। अहमक हमाकत कहते हैं और ऐसे काम करने वालों को अहमक कहा जाता है। साहिब बसीरत, अकलमंद नहीं कहा जाता। किसी भी इंसान के सामने आप ये बात जो है वो रख कर देख लें। यानी अकल का दायरा, अगर आप जो है वो आंख बंद करने के बाद किसी से पूछें, जी ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं इसका रंग क्या है, जरा अपनी अकल के जरिए बता दो, उसको नहीं पता चलेगा। इसलिए कि जो चीज उस अकल तक रसाई के बाद हासिल होती है, यानी रंग का होना, उस अकल को उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक आंख देख ना ले। एक कुव्वत उसको बताने दे कि ये फला रंग है, वो नहीं बता सकती। और ये रंग नहीं बता सकती ये अकल, चाहे जाए कि ऐसी चीजें जो इसकी हद से बहुत बाहर है उसके बारे में फैसला करना शुरू कर दे। तो मेरे भाइयों, यही बस असल में वो बातें थी बुनियादी, जिनके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा किसी वक्त कि जो लोग इस हद से मुतजाविज हो जाते हैं, इस हद को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर ये समझते हैं कि शायद वो शऊर की उस मंजिल को पहुंचे हुए हैं कि जिस तक आम इंसान या मजहबी इंसान नहीं पहुंचा, उससे बड़ा जाहिल और कोई नहीं, इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं है। शरीयत और मजहब की रोशनी के अंदर मानने वालों के लिए तो इतना ही काफी है। मैं ये जो इशारे कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन नासु यतसाअलून, लोग हमेशा एक दूसरे से बातें करते हुए पूछते रहते हैं, मन खलका कज़ा, मन खलका कज़ा, और फलां को किसने पैदा किया, फलां को किसने पैदा किया, हत्ता कि कहा जाता है मन खलक अल्लाह, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। यानी जहां आकर जो है वो इंसान बेबस हो जाता, अल्लाह को किसने पैदा किया है। बस यही है वो अकल का दायरा, जहां तक इंसान पहुंच सकता था कि फलां तखलीक किसकी है। लेकिन एक ऐसी हस्ती जो तखलीक नहीं है, जो खुद खालिक है, जो किसी की बनी हुई नहीं है, अल अहद है, अस्समद है, लम यलिद है वलम यूलद है, उसका तारुफ ही ये है। उसके हवाला से ये अकल जो है वो ये कहे कि मुझे पता चल जाए, तो ये अकल जो है वो अपने दायरे से बाहर की मालूमात को हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद फिर वो दर्जा आता है जो किसी किसी खुश नसीब को हासिल होता है, जब बंदा कहे कि मन खलक अल्लाह फलयकुल आमनतु बिल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया, आमनतु बिल्लाह, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, लिहाजा मैं ईमान लाता हूं कि अल्लाह है। भाई यही तो फर्क है। इसलिए मेरे भाइयों, इन कुवा को इस्तेमाल करना, इनके जरिए अकल को हाकिम तस्लीम कर लेना, इस हवाला से कि वो चीजें जो इसकी हुदूद से बाहर हैं उनके बारे में भी ये फैसला करे, ये अकली बात नहीं है, ये नाअकली की बात है, ये जहालत की बात है, ये लाइल्मी की बात है। इसको अच्छी तरह समझो। मजहब का मुकदमा यह है कि अकल के दायरा के अंदर रहने वाली चीजें सारी की सारी अकल से समझेंगे, लेकिन जो चीज अकल में आने वाली है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है। वो बेअकली नहीं होती। किसी चीज की कुव्वत के अंदर वो चीज मौजूद ना हो कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो यह कहा जाता है कि वो चीज जो दूसरी इसको समझ नहीं आ रही, वो इसके दायरे से बाहर, बियॉन्ड जिसको जो है वो कहते हैं, यानी ये अकल के बियॉन्ड चीज है, उसके दायरे से बाहर चीज है। ये नहीं है कि वो अकल जो है वो आप ये कह रहे हैं कि वो अकल में आने वाली नहीं है, वो इसलिए कि अकल जो है वो महरूम है कि उस चीज तक नहीं पहुंच सकती, यूं समझे। यानी अकल का कसूर है, अकल बिचारी है, अकल की हद और दायरा है, लिहाजा वो बाद में जो है वो नहीं पहुंच सकती। जिस चीज को समझना है उसका कोई कसूर नहीं है। इसलिए जो चीजें जिसके लिए पैदा की गई, जो दायरा कार जो है उसका मुतय्यन किया गया, अगर इंसान उसको माने और उसको कबूल करे
तो फिर उसकी वजह से ये आजाद जो हैं वो भी मुफीद नतीजा पैदा करते हैं। और अगर इंसान दूसरा राह इख्तियार कर लेता है तो फिर नतीजा वही निकलता है कि अगर फलां को फलां ने पैदा किया, फलां फलां से पैदा हुआ, तो ये जिसने सब कुछ पैदा किया कोई उसका पैदा करने वाला भी होगा। ये जहालत की बात जो है वो जब अकल सोचना शुरू कर देती है फिर उसका नतीजा वही निकलता है जो अल्लाह के दुश्मनों और इनहिराफ का रास्ता इख्तियार करने वालों को निकला है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस मुकदमे के बाद वो दलाइल के जिनसे साबित होता है कि वो मावराए अकल जो है वो क्या चीज है और उसको कबूल करने में मजहबी लोग जो है वो क्या कहते हैं और गैर मजहबी लोग क्या कहते हैं, यानी क्या इस मावराए अकल के बाद मजहब को मानना जरूरी है या गैर मजहब को मानना, मजहब की नफी करना जरूरी है। ये है वो चीज। मैं इशारा कर देता हूं कि वही खबर सादिक, वो सादिक खबर कौन लेकर आए जो इस जहान और दुनिया के अंदर इंसानों में सबसे सच्चे लोग हैं, जिनकी सदाकत के हवाला से कभी किसी ने उंगली उठाकर यह नहीं कहा कि तुमने फलां जगह पर जो है वो सिद्क से काम नहीं लिया था। वो जो मुकदमा पेश करने के बाद तारुफ करवाते हैं जिस चीज का, उसी को जो है वो मजहब कहते हैं। उसके हवाला से बातें होती भी रहती हैं। अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे कि उसको साबित करने के लिए वो जो इश्कालात और एतराज़ात हैं उनको सामने रहें और हकीकत जो है वो लोगों के सामने पेश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।